여러분에게 고민도 있고 한계도 있을 겁니다. And of course, you may have your own concerns, you may have limitations as well. 어떻게 해야 되느냐? What should we do with those things? 이게 중요하거든요. That's important. 오늘이 추수감사절입니다. Today is Thanksgiving Sunday. 추수감사 이거를 줄이 말하면 그냥 수장절입니다. In other words, this day of harvest is the ingathering. 수장절은 뭐냐? What is the ingathering? 여러분은 천국 백성이니 여러분의 배경은 보좌다 그 말이에요. It signifies that because you're people of heaven, because you're the people of kingdom of God, that's why your background is a throne. 그래서 보좌에서 내리는 능력으로 살아가라. That's why you must live your lives by the power that comes from the throne. 이 능력 누리면 하나님이 세계를 바꾸는 응답을 주시겠다고 해요. What's going to happen to me going forward? So long as you enjoy and receive this answer, God will give you the strength to move the world. You need to hold on to that. 요셉이 노예로 갔잖아요. Joseph went as a slave. 거기에서 하나님의 나라 보좌의 능력을 누리면서 기다린 겁니다. But there, he waited, enjoying God's kingdom and the power of the throne. 드디어 생각지도 못하는 사람들이 상상도 못한 응답이 왔어요. And finally, unimaginable answers came to him. 여러분은 구원 못 받습니다. 그래서 그리스도의 피로 구원받은 걸 유월절. We cannot be saved, and that's why we have been given our salvation by the blood of Christ. That's the Passover. 여러분의 능력으로 세계복음만 못합니다. 그래서 오순절의 성령의 능력으로 It's a certain fact. We cannot do world evangelization by our power, and that's what God has given to us His might on the Pentecost. 여러분의 실력으로 미래 보장 못해요. 그래서 보좌의 능력인 수장절로 You cannot ensure the future depending on your capabilities. That's why God has given to us. 이거 깨닫고 기도하는 렘넌트에게 여러분에게 하나님은 모든 것 다 주실 겁니다. God will bestow everything upon the remnants, upon all of you who discover this. 그래서 오늘 여러분들이 이 보좌의 축복의 시작입니다. That's why today you must realize that you are the start of this blessing of the throne. 여러분에게 있는 생명 속의 창세기 1장 27절에 그 보좌의 능력이 시작되는 겁니다. Genesis 1:27. Through the life inside of you, that's where the power of the throne begins. It says here. 창세기 2장 7절에 보면 하나님이 생명 불어넣었다. 그 속에 하나님의 나라 보좌 능력이 임하는 겁니다. And in Genesis 2, it says He breathed into us a breath of life, and it's inside of that power of the throne begins. 창세기 2장 18절 여러분의 현실 삶 속에 하나님이 보좌의 능력으로 임하겠다고 약속한 거예요. 처음부터 준 거예요. Genesis 2:18, from the very beginning, we see that God promised that He will work with the power of the throne upon your very lives. 두 번째입니다. Second, 수장절의 추수감사절의 진짜 의미는 뭐냐? 보좌의 능력으로 이제는 모든 걸 살려 하나님이 내겠다는 겁니다. what is the meaning of the ingathering of the Thanksgiving Sunday? It's that through the power of the throne, God will revive all things. 예수님이 설명한 보좌의 망대를 내 속에 넣고 기도해라. We must now place that power, the partisan of the power of the throne inside of us that Jesus explained, and we must pray with that. 이 보좌의 7대 여정 잡고 기도 시작하라. 오늘부터 한번 해보세요. And holding on to the 7 journeys of the partisan, we must hold on to this inside of our prayers. You must 이 begin that 이정표로 today 따라가라. and follow that guidepost. It's a 더 short 중요한 게 fact. 세 번째입니다. What's even more important is number 3. 여러분이 이 보좌의 능력이 뭔가 알고 진짜 감사하면서 기도하면 지속되기 시작해요. If you know what the power of the throne truly is, and in thanksgiving you continue to pray, that will be continued. 구원받은 자 여러분의 길을 아무도 막지 못할 겁니다. No one can block the path of the saved, 하나님은 여러분을 지키십니다. but God will preserve you. 전혀 눈에 보이지 않고 완벽하게 영으로 역사하셔서 보좌의 축복으로 지키신다. It is unseen to the eyes, but He will protect you most perfectly by the Holy Spirit, and He will keep you with the power of the throne. 이걸 계속 누려 기도하고 있으면 여러분의 학업, 산업 이게 전무후무한 게 떡 나와요. If you continue to enjoy 됐죠? this, then you will see the unprecedented, never repeated 따라가면 돼요. answers coming in your academics and in your work. Just follow that. 그냥 기도하고 있는데 하나님은 2, 3, 7 나라 5천 종족 알게 하셨어요. 그거 따라가면 돼. Then we were just in prayer, and God revealed to us the 237 nations and 5,000 tribes. He revealed us. We just follow along. 그러니까 세 가지 뜰 다 할 수 있어요. This church building here, we can raise up the 3 courtyards. 오늘 하루 종일 기도하는 중에 하나님의 나라 이루어질 것이고 치유되는 역사 있게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless in the Lord Jesus Christ that today, as you continue to pray all day long, you will experience 기도하겠습니다. true healing arise. 시대적인 이정표가 되었던 안디옥 교회, 저와 여러분이 인생을 놓고 하나님의 중요한 응답 속으로 들어가는 이정표의 응답을 누리게 되시길 바랍니다. 신앙생활이라는 것은 하나님의 인도를 받는 걸 신앙생활이라고 합니다. 그러면 그 준비되어진
우리 인생의 길을 하나님이 준비하셨기 때문에 하나님의 인도를 받으면 구원받은 자는 이 땅에서 완전 승리하게 되어 있습니다. 하나님의 음성을 듣고 하나님 지시 따라가면 돼요. 거기 인도받는 거죠. 일꾼을 세우는데 하나님이 간섭했어요. 그런데 하나님의 응답을 누릴 수 있는 시작이 팀 구성이에요. 이런 팀이 구성되어서 기도하는데 완벽한 응답이 준비돼요. 지역에. 하나님이 준비하셨다는 걸 믿지 않고 행하는 게 죄다. 그것은 사단이 만들어놓은 12가지 망대를 못 벗어나는 거예요. 불신앙인데 인본주의, 우리의 배경, 그 속에 가장 문제가 되는 우리 동기, 한계로 다가오든지 결국은 무너집니다. 지금 건축의 시간표다. 건축과 영적 건축, 중요한 시간표죠. 이제는 3,000제자 5,000무리 여기에 맞는 그릇을 준비하라고 하시네요. 지역 살릴 RTC. 개교회 중심이 되어지면 올바른 전도운동에 쓰임받지 못해요. 이걸 놓고 이제 그릇 준비의 중요한 내용이 조직입니다. 순수하게 마음을 내려놓고 하나님 인도를 받으면 성장통이 없어요. 미리 키우면 되지. 언양은 성경적 전도운동의 모델, 안디옥 교회는 올바른 전도 선교의 모델, 하나님께서 남기신 중요한 내용들, 증거들, 또 메시지들 성취시키는 적인돼야 됩니다. 전도 캠프를 본격화해라. 목회자는 캠프 스케줄이 있어야 됩니다. 저는 지금까지 모든 전도 운동을 이걸 가지고 다 했습니다 하고 말씀하신 사모늘, 여기에 정인. 그래서 이 사역자 모임이 한 군데 이상 있게 돼 있어요. 지교의 응답을 어떻게 누릴 것인가 참고하세요. 그럼 여기서 뭐가 체험되죠? 개인 전도, 개인 양육, 말씀 운동에 대한 배경. 근데 그 시작은 말씀 운동으로 시작됐어요. 그게 다락방입니다. 이 배경을 가지고 캠프를 쭉 하니까 그때부터는 모든 교회 등록한 사람이 이 지교회를 통해서 등록을 다 해요. 추수할 때가 되었는데 일꾼이 없어요. 저와 여러분이 망대로 세워지는 순간 하나님이 문을 여시는 거예요. 보통 교회가 노체들은 생명운동이에요. 부흥하는 교회는 뭐 해야 되느냐? 5가지 기초를 현장에 든든히 뿌리내려라. 구역 예배식으로 하는 말씀운동 말고 하나님이 준비하신 그 현장의 전도의 문, 확산시킬 수 있는 전도의 문, 하나님이 시간표에 여신 문. 그래서 처음부터 같이 해야 돼요. 문화. 복음 문화센터 이런 표현을 했습니다만은 다른 표현으로 이제 금토일 시대입니다. 금토일 시대의 키는 뭐냐? 매일. 이게 하나님 계획이 맞다. 그러면요. 온양교회 중직자들을 중심으로 해서 기도하면서요. 장소 알아봐요. 도전해요. 하나님의 눈길이 어디를 향하고 있냐? 사도행전의 모든 길이 하나님의 눈길이요. 그런데 오늘 본문에 나타나는 안디옥 교회는 초대교회의 한계를 뛰어넘는 새로운 시작이 됐어요. 현장에는 갈급한 영혼들이 늘렸습니다. 추수할 때가 되었다. 그런데 사단이 망대를 딱 세워놓고 있어요. 율법과 종교에 빠진 사람들을 건져낸 거예요. 복음의 능력으로 치유하면서 그리스도 예수 안에 있는 네가 은혜 속에서 강해라. 사모늘로 충만해라. 그리고 많은 증인들 앞에서 보고 들은 바를 어떻게 하나님이 인도하셔서 준비된 응답을 따라 성경적으로 역사하시는가를 현장에서 본 그대로 준비되어 있는 제자들에게 충성된 자를 또 가르쳐라. 이게 현장이에요. 그것을 뛰어넘는 그릇으로 준비된 중직자들이 가는 발걸음 속에 하나님은 전 세계를 향한 안디옥 교회를 준비하신 거예요. 하나님의 계획을 따라가니 주의 손이 그들과 함께 하셨다. 하나님 역사 일어나니 주의 은혜가 보여. 초대교회와 똑같은 역사 일어난 거예요. 비로소 그리스도인이라 체험을 받았다. 많은 사람들에게 칭송을 받으니 주께서 날마다 믿는 자들을 더하게 하시니라. 시대에게 흉년이 들었는데 안디옥 교회는 하나님께서 빛의 경제에 축복을 주신 거예요. 너희는 먼저 그의 나라를 얻고 와라. 무엇을 입고 먹고 마시고 염려하지 마라. 하나님의 역사는 결단, 캠퍼스 스케줄을 가지고 있어야 된다. 이게 하나님과 통하는 거예요. 바울이요, 자기의 규례대로 평신도는 나를 정해라. 평신도는 캠프의 현장에 있어야 된다. 현장에 있으면서도 현장을 놓치고 살거든. 말씀 받고 내가 사문을 속에 제대로 있으면요, 모든 발걸음이 전도의 현장, 선교 현장으로 바뀌어버려요. 초대교회는 전 성도가 캠프의 베이스가 됐어요. 그거 회복해야 됩니다. 300지교회. 기도를 하게 되면 어떤 응답이 오는 거 하니까요. 所以只要祷告的话，必定会带来怎样的应允呢？ 데살로니가에게 뭔가가 보이는 거예요. 能看见帖撒罗尼迦有一种不一样的。 여러분 지역에 하나님의
중요한 축복이 보이는 거예요. 在你们的地区能够看见神重要的祝福。 만약 이걸 놓치면 우리는 불신자와 똑같은 상태가 돼요. 如果丢失了这个，我们的状态会成为与未信者同样的状态。 불신자 상태만 되면 괜찮은데 그 밑에 심부름을 해요. 如果只是成为了未信者的状态，那还算可以，但是会在他底下做奴仆， 믿음은 모든 사람의 것이 아니다. 因为信不都是人不都是有信 확신을 心。 해야 돼. 저는 이 확신을 얻었어요. 你们应该对此有确信，我是有确信。为什么？ 교회가 너무 거대한데 복음 전혀 없다는 걸 나는 확인했어요. 因为我确认到教堂非常庞大，但是丝毫没有福音， 그래서 유대인은 세계복음화 못해요. 所以犹太人不可能成就世界福音化。 그래서 데살로니가를 정리할 필요 있죠. 1장 3절에 믿음, 소망, 사랑. 所以有必要整理一下《帖撒罗尼迦前书》，《帖撒罗尼迦前书》1章3节，信望爱， 믿음에는 역사가 일어납니다. 信心必定会有神的功夫兴起。 소망 있는 자는 참을 수 있어요. 有盼望的人能够忍耐，对吧？ 사랑하는 자는 수고할 수 있어요. 有爱的人就能够付出劳苦。 하나님이 가장 중요하게 누리시는 그리스도 아는 자에게 이 응답이 와요. 是正确知道基督的人，自然会到来这些应允。 오늘 여러분 그리스도로 다 끝내는 축복 누리시길 바랍니다. 愿今天大家能够享受靠着基督结束一切的祝福。 여러분에 있는 어떤 문제도 그리스도를 능가할 수 없습니다. 你们身上的任何问题都不能越过基督。 그래서 바울이 항상 전한 복음 세 가지 은혜와 긍휼과 평강이 너희에게 있을지어다. 所以保罗常常传讲的福音，愿恩惠、恩典还有平安临到你们的身上。 그래서요 오늘 이 1절에 보니까 하나님의 영광이 모든 곳에 번져나기를 기도했어요. 所以今天的第一节说，愿神的荣耀能够传递到全地区。这是什么意思呢？ 하나님의 것이 뭔지 아는 자. 是知道神的到底是什么的人， 여러분 이것만 기도하면 돼요. 只要祷告这个就可以了。 성삼위 하나님이 나에게 역사해 주옵소서. 愿圣三位一体神作用在我的身上， 고쳐달라고도 하지 말고 기도하고 있으면 역사는 납니다. 没有必要求医治，只要祷告的话，自然会兴起神的工作。 보좌의 능력이 내게 임하게. 愿宝座的能力能够临在我的身上。你要指着这个祷 시대 告， 바꾸는 축복을 나에게 주. 愿改换3个时代的祝福临到我的身上。 제 잡은 자 이기는 힘을 나에게 주어. 愿赐给我能够胜过空中掌权者的能力，愿加给我武力， 미리 CVDI 축복을 주옵소서. 愿预先赐给我 CVDIP 的祝福，还有3个燕子，愿赐给我。 망됩니다. 这就是7个望楼， 그럼 뭡니까? 还有什么？ 절대로 무너지지 않는 7 여정을. 绝对要走上绝对不会倒塌的7大旅程。如果不知道，大家可以找7个路标。 바울이 세계 이정표로 갔는데 정확하게 따지고 보면요. 갈보리산부터잖아요. 是保罗去 갈보리산 여러분 이정표예요. 从加略山开始 여러분의 就是你们的 모든 路标， 저주를 없앨 겁니다. 会除掉你们的所有的咒诅。 감람산이 이정표입니다. 还有橄榄山也是我们的路标， 보좌의 능력 주겠다고 약속했어요. 因为已经应许要赐给宝座的能力。 마가다락방이 이정표입니다. 还有马可路是路标， 능력 주겠다고 약속했어요. 已经应许要加给能力。 시작과 끝을 아는 사람은 흔들리지 않습니다. 知道开始和结尾的人就不会动摇。 하나님 주시는 1천망대 세우고 세계보험 성전을 지을 수밖에 없는 응답이 오게 됩니다. 自然会到来，只能建立1000个望楼，只能建立起成就世界福音化的圣殿，到来这样的应允。 오늘부터 모든 중직자는 이렇게 기도하세요. 所以，所有从今天起，所有的众人应该这样祷告， 특히 우리 장로님들요. 特别是我们的长老们。 1천망대와 성전. 1000个望楼还有圣殿， 이 성전 안에 1천망대 세우게 하옵소서. 愿在圣殿里能够建立1000个望楼。 우리 모든 권사님, 안수집사님, 전문인들은 이거 기도하세요. 我们的所有的劝士、按手执事还有专业人，应该为了这个而祷告。 금토일 시대를 주옵소서. 愿赐给我们周末3休时代， 이 기도하시면 됩니다. 只要做这个祷告就可以了。 렘넌트들은요. Remnant们， 지금부터 아무리 어려도 从现在起再怎样难， 한 가지 언어는 확실하게 하세요. 至少一个语言要非常精通。 지금부터 한 가지 언어를 제대로 공부해서 세계화의 축복을 누리. 从小学开始，应该精通一个语言，然后享受世界化的祝福。 이때 예수님이 약속하셨어요. 这个时候，耶稣就说 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 항상 함께하겠다. 要带着天上地下所有的权柄，常常与你同在。 렘넌트가 받을 주. 这就是我们人们的该领受的祝福。 보좌의 능력으로 너와 함께하겠다. 要借着宝座的能力与你同在。 어느 정도 공부하면 될까요? 要念书念到什么程度？ 여러분의 작은 것이 237 세계화 될 정도로만 하면 돼요. 让你们小小的能够成为237化就可以了。
마땅히 감사할 것. 나에게 있는 고민과 한계를 수장절 보좌의 능력을 알고 누리게 하사 하나님의 응답 누리게 하심을 감사드립니다. 처음부터 내 생명, 내 영혼, 내 삶과 현실 속에 보좌의 축복을 주셨음을 알고 믿고 누리게 하옵소서. 일곱 망대, 일곱 여정의 보좌의 능력이 내 속에 임하고 하나님이 주시는 이정표를 따라가게 하옵소서. 영원한 위로와 더 좋은 소망을 주시는 보좌의 능력을 알고 감사하며 기도하게 하사 지속되는 보좌의 능력을 누리게 하옵소서. 주의 천사를 보내사 나를 보호하시고 인도해 주옵소서. 안디옥 교회의 시작. 주의 은혜가 보이는 교회로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 하나님께서 준비해 놓으신 일꾼을 세우고 하나님이 불러시키는 일에 성령 인도받는 교회가 되게 하옵소서. 하나님의 은혜로 지역을 살릴 중요한 팀 구성이 되어지고 불신앙과 인본주의와 동기가 무너지며 건축과 영적 건축의 응답으로 3천 제자 5천 무리의 응답을 받게 하옵소서. 지역 살릴 RUTC가 세워지고 성경적인 전도운동의 모델이 되게 하옵소서. 전도 캠프를 본격화하고 사모늘의 증인이 되어지며 5가지 기초를 든든하게 세우는 교회 되게 하옵소서. 매일 금토일 시대와 함께 한계를 뛰어넘는 사도행전의 길을 가게 하옵소서. 누구도 막을 수 없는 하나님의 증거를 주시고 마태복음 6장 33절의 체험에 증인되며 현장 살리는 결단을 하게 하옵소서. 믿음은 모든 사람의 것이 아니니라. 오늘부터 오직 믿음으로 이 시대 하나님이 가장 원하시는 일천망대와 성전 회복을 놓고 기도 24 하게 하심을 감사드립니다. 그리스도를 알고 그리스도로 답을 낸 믿음의 사람으로 하나님이 주신 반석, 권세, 천국 열쇠의 축복 가지고 일천망대와 성전 회복의 응답 누리게 하옵소서. 일곱 망대, 일곱 여정, 7가지 이정표의 비밀 가지고 기도 24 하게 하옵소서. 시작과 끝을 아는 길을 따라 하나님이 가장 원하시는 일천망대와 성전 회복, 금토일 시대 준비, 우리 렘넌트들을 통한 세계화의 응답 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.